नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज समेत वितरण की तैयारियां पूर्ण। म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी। सबसे पहले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका। अहमदाबाद में बीआरटीएस बस दुर्घटना। बस 9 फीट तक 2 हिस्सों में बटी। ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन। शहर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गरीब नागरिकों में बांटे मास्क। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हर एक राज्य और हर एक शहर में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज समेत नागरिकों को किस तरह से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, उसके ऊपर रणनीति तैयार हो चुकी है, जिसके तहत आज एक विशेष बैठक पालिका मुख्यालय में हुई थी, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। भारत में अब कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तब बड़ौदा में भी अब वैक्सीन के स्टोरेज समेत उसके वितरण हेतु रणनीति बन चुकी है। बड़ौदा शहर वासियों को टीका कैसे और कब तक मिलेगा, इस पर म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आज भी पालिका मुख्यालय में बड़ौदा में वैक्सीन के वितरण पर बैठक हुई थी, जिसमें पहले फ्रंटलाइन हेल्थ कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगेगा, जबकि दूसरे चरण में पुलिस कर्मी समेत के कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप के मुताबिक सरकारी और अर्ध सरकारी फ्रंटलाइन कर्मियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाने वाली है। कोविड वैक्सीन માટે તમામ પ્રકારના તૈયારીઓ કોર્પોરેશન તરફથી કરવામાં આવ્યું છે અને જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે એમને પ્રથમ પ્રાયોરિટીમાં વેક્સિન આપવામાં આવશે। હેલ્થ વર્કર્સને પ્રથમ પ્રાયોરિટીમાં આપવામાં આવશે। એ હેલ્થ વર્કર્સમાં ગવર્મેન્ટ અને પ્રાઇવેટ એ બંને ભેગા મળીને 17,117 જેટલા હેલ્થ વર્કર્સ છે એમનું ડેટાબેઝ પણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને એમને પ્રથમ તબક્કામાં આપવામાં આવશે। બીજા તબક્કામાં જે ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ છે એમાં મ્યુનિસિપલ વર્કર્સ અને પોલીસ અને જે કોરોના વોરિયર્સ આપણે કહીએ છીએ બધાને બીજા તબક્કામાં આપવામાં આવશે અને ત્રીજા તબક્કામાં જે 50 વર્ષથી ઉપર અને કોમોર્બિડ છે એ નાગરિકોને ત્રીજા તબક્કામાં આપવામાં આવશે। વેક્સિન સ્ટોરેજ અને વેક્સિન વિતરણ એના માટેનું જે કોલ્ડ ચેઇન વ્યવસ્થા છે એ સંપૂર્ણપણે કોર્પોરેશન પાસે તૈયાર છે અને કોલ્ડ ચેઇન વ્યવસ્થા થકી જ બધાને આપવામાં આવશે। કોવિડ વેક્સિન વિનામૂલ્ય રહેશે। અત્યારે અમારી પાસે જે માહિતી છે એ પ્રમાણે વિનામૂલ્ય છે। बड़ौदा महानगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल बस अब खत्म होने जा रहा है। तब आज म्युनिसिपल काउंसिलरों का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से सभी म्युनिसिपल काउंसिलरों को मोमेंटो के जरिए सम्मानित किया गया। बड़ौदा महानगर पालिका का 5 सालों का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। तब आज पालिका की ओर से म्युनिसिपल काउंसिलरों का विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें साल 2015 से 2020 तक बड़ौदा शहर में कार्यरत रहे नगर सेवकों को मेयर जिगीसाबेन सेठ ने मोमेंटो के जरिए सम्मानित किया। इस समारोह में भाजपा, कांग्रेस और आरएसपी समेत के नगर सेवक उपस्थित रहे थे। 5 सालों के एक दूसरे के गिले शिकवे को भुलाकर सभी काउंसिलरों ने आज एक दूसरे के साथ जो 5 साल बिताए थे उन पलों को याद किया था। 2015-20 આ છેલ્લું અમારું દિવસો અને એક યાદગીરી, એક સંભાળનું રહે કાયમ માટે દરેકને, એટલે કોરોનાના પ્રોટોકોલ સાથે એક ફોટો સેશન અને સાથે જ દરેકને એક મોમેન્ટો અર્પણ કર્યા। બહુ ભારી હૃદયે બધા એકબીજાથી છૂટા પડે છે, કારણ કે 5 વર્ષ સૌ એક કુટુંબીજનોની જેમ એકબીજાની કાળજી રાખતા, ભલે કંઈક વિરોધ પક્ષ હોય, સાથી પક્ષ હોય, પક્ષને લીધે કંઈક બોર્ડમાં પોતાના કામો માટે કોઈને બોલવા કરવાનું થાય, પરંતુ કોઈ દિવસ મને કહેતા ગૌરવ છે ને આનંદ છે કે કોઈ દિવસ કોઈ જાતનું
મનભેદ કોઈને થયું નથી. મતભેદ તો બધે જ હોય, પરંતુ મનભેદ થયું નથી. અને એ રીતે આ એક સુવર્ણકાળ મારા હૃદયમાં હંમેશ માટે યાદગીરી રહેશે અને મારા સૌ સાથી કાઉન્સિલરો માટે પણ એક સંભાળનું બની રહે. એ માટે આજનો દિવસ અમારે માટે એક ખૂબ આનંદનો અને મહત્ત્વનો છે. અસ્તુ, વંદે માતરમ. પ્રજાને હાલના તબક્કે તો બે જ વાત કહેવા માગું છું કે 5 વર્ષમાં અગાઉ 2.5 વર્ષ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન હતી અને 2.5 વર્ષ મેયર હતી. એ દરમિયાનમાં છેલ્લા 2.5 વર્ષના મેયરકાળ દરમિયાન પાણીની સમસ્યા થોડી થઈ. પ્રજાજનોએ મારી સાથે એને સહી, હું તો એવું કહીશ, અને ઘણીવાર કમ્પ્લેન આવતી. મેં એમને સંતોષપૂર્વક એમને જવાબ પણ આપ્યા, એમને જે કંઈ જરૂર હતી અરેન્જમેન્ટ પણ કરી. એટલે એ જે મારી સાથે સમય પ્રજાજનોએ ગાળ્યો એ બદલ હું પ્રજાજનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ જે આપણે વડોદરા શહેરમાં 2019માં ખૂબ મોટી પાણીની રેલ આવી, એટલે કે એક જ દિવસમાં 20 ઇંચ વરસાદ પડ્યો અને તકલીફ થઈ. એમાં પણ પ્રજાજનોની પડખે રહીને અમે સૌ, એટલે હું અને સૌ મારા કાઉન્સિલર મિત્રોએ પ્રજાજનોની પડખે રહીને કામગીરી કરી. પ્રજાજનોને પણ જે કંઈ જરૂરિયાત હતી એ પહોંચાડી. અને ત્યારબાદ કોવિડની જે બીમારી મહામારી આવી, એ તો પેન્ડેમિક આપણા હાથની વાત નહીં, વિશ્વમાં ફેલાયેલી મહામારી, પરંતુ એમાં પણ અમે સૌની પડખે રહીને એમને કીટ વિતરણ કરવાનું હોય, એમને કંઈ બીજા પ્રોબ્લેમ હોય, કર્ફ્યુના સમયમાં કંઈ હોસ્પિટલ જવાનું હોય, મેડિસિનના પ્રોબ્લેમ હોય, પીપી કિટ્સ અને માસ્ક પણ અમે અમારા દ્વારા આપ્યા. સૌએ પોતપોતાની રીતે પણ સૌએ ખૂબ મદદ કરી. મને પણ મેયર ફંડમાં 33 લાખનો મોટો માતબર ફાળો મળ્યો અને એમાંથી મેં 35 લાખ જેટલો ખર્ચ પણ પ્રજાજનો માટે કર્યો. સૌ સાથે રહ્યા. અને આજે પણ મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે કોરોનાનો પ્રોટોકોલ છે આપણે સૌ પાળીએ છીએ, સેફ ડિસ્ટન્સ રાખીએ છીએ, માસ્ક પહેરીએ છીએ. અમે જે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરીએ છીએ એ દંડ અમારું કંઈ ફંડ ભેગું કરવા માટેનું આ દંડ નથી, પરંતુ પ્રજાની સુખાકારી રહે એને માટે આ દંડ એટલે કાર્યવાહી કડક કરવામાં આવે છે. અપીલ કરું છું કે હજુ આ સમય ગયો નથી. આપણે સૌ કોરોનાના પ્રોટોકોલનું ચુસ્તપણે પાલન કરીએ છીએ, करता रहिए. कोरोना क्या टीका यानी कि कोरोना वैक्सीन अब बहुत ही जल्द हर शहर, हर जिले, हर राज्य में मुहैया करवाने की पूरी योजना बन चुकी है. तब बड़ौदा शहर में कोरोना वैक्सीन के आने पर इसे किस तरह से स्टोरेज किया जाएगा और उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसके बारे में BRG न्यूज़ ने ये खास रिपोर्ट बनाई है. कोरोना के लिए जल्द ही वैक्सीन आ सकती है. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज में ज़रूरी व्यवस्था जल्द करने को कहा है. तब बड़ौदा में वैक्सीन इंस्टीट्यूट पर कोरोना वैक्सीन को संग्रहित करने की व्यवस्था की गई है. वैक्सीन को सुरक्षित रखने ज़रूरी तापमान के लिए 25 जितने रेफ्रिजरेटर बीते दिनों ही बड़ौदा ला दिए गए हैं, जिसमें वैक्सीन के नियत तापमान की सुविधाएं हैं. बड़ौदा से 7 जिलों में कोरोना वैक्सीन को भेजने की योजना है. तब वैक्सीन इंस्टीट्यूट में उतनी मात्रा में वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी बनाई गई है. आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन को 0 से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखना ज़रूरी है और जब तक वैक्सीन का उपयोग नहीं हो जाता उसका सही तापमान में स्टोरेज करना बड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. 25 રેફ્રિજરેટર આવેલા છે અમારી પાસે. WIC WIF બંને અવેલેબલ છે. કઈ વેક્સિન કઈ ટેમ્પરેચર મૂકવાની ગાઈડલાઈન આવશે એ પણ મૂકવામાં આવશે. અત્યારે અહીંયા BCG છે, પેન્ટાવેલેન્ટ છે, DPT છે, MR છે, FIPV છે, પોલિયો છે, 10 જાતના વેક્સિન મૂકેલા અવેલેબલ છે અને તે 7 જિલ્લામાં સપ્લાય ચાલુ જ હોય છે. કોરોનામાં કોવિડ વેક્સિનની તૈયારી છે, પણ એમાં પ્લસ આવે કે માઇનસ આવે હજુ નક્કી. ગાઈડલાઈન આવશે પણ મૂકવામાં આવશે. 60 લાખ ડોઝ મૂકાય એવું WIC WIF છે. पादरा के पूर्व बीजेपी विधायक और बड़ौदा डेयरी के पूर्व प्रमुख दिनेश पटेल की आज जुबान फिसल गई. पादरा में एक नई इमारत के उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक दीनू मामा ने क्या कह डाला, आइए जरा सुनते हैं. વાદળ સેનાએ કોમ કર્યું તો 10 માથાવાળો રાવણની પતી ગયો. એન ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પઠાવવા, એન ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પઠાવવા, એન ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પઠાવવા. अरे ये क्या बोल गए पादरा के पूर्व भाजपा विधायक. जी हाँ, ये है पूर्व भाजपा विधायक और बड़ौदा डेयरी के प्रमुख दीनू मामा, जिनकी आज एक कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसली और भाजपा कार्यकर्ताओं को कह दिया कि PM नरेंद्र मोदी को खत्म करना है. એન ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પઠાવવા, એન ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પઠાવવા.
दरअसल पादरा में एक नए बिल्डिंग के उद्घाटन में पहुंचे पूर्व विधायक जी को राम सेना और रावण वध की याद आ गई और अपने बयान में पहले कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वानर सेना यानी कि कार्यकर्ताओं के बूते जीतते हैं। વાનર સેનાએ કોમ કર્યું તો 10 માથાવાળો રાવણની પતી ગયો। वहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर बाद में उसी वानर सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात भी दिनेश पटेल ने बोल दी, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। गौरतलब है कि बड़ौदा डेयरी के चुनाव भी अब नज़दीक आ रहे हैं, तब बड़ौदा डेयरी के प्रमुख दीनू मामा के इस बयान से सनसनी फैल गई है। इस कार्यक्रम में छोटा उदयपुर के सांसद गीता राठवा और जिला भाजपा प्रमुख अश्विन पटेल भी मौजूद थे। एक बार फिर सुन लीजिए कि पूर्व विधायक जी की जुबान फिसली तो कैसी फिसली। એવું લાગવું જોઈએ કે આ પાર્ટી એટલે કમળ છે, કમળ એક પાર્ટી ને કમળ જે કે એ હું ચલાવીશ ને આપણે બધા ચલાવવા સંમત રહેવું પડશે। કારણ એકલા મોદીની પાછળ એક રામ હતા। વાનર સેનાએ કોમ કર્યું તો 10 માથાવાળો રાવણની પતી ગયો। એમ ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પટાવવા એક કાર્યકર રાતદાડો જાગશે એવી આશાને અપેક્ષા સાથે આજે આપ સર્વ પધાર્યા છે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ભારત માતા કી જય। बड़ौदा डेयरी के चुनाव को बस अब कुछ ही दिन बाकी है। तब 13 में से 11 बैठकों पर 41 उम्मीदवारों के बीच सीधी जंग इसमें देखने को मिलेगी। खास करके भाजपा और कांग्रेस में इसमें सीधी टक्कर देखने को इस बार मिल सकती है। तब आने वाले 28 दिसंबर को ही पता चलेगा कि मतदान किस तरह से होता है और 29 को मतगणना के बाद किसकी जीत होती है। बड़ौदा डेयरी के चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ गया है। इन चुनाव में 13 बैठक के लिए चुनाव होने वाले थे, पर अब 2 बैठकों के उम्मीदवारों को बिनहरीफ विजेता घोषित किया गया, जिससे अब 11 बैठकों पे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इन चुनाव में 7 उम्मीदवारों के फॉर्म को खारिज किया गया है, जिससे अब 41 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में है। બરોડા ડેરીનું આજે માન્ય ઉમેદવારોની પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવેલી છે। કુલ 48 ફોર્મ ભરવામાં આવેલા હતા। આપણે 7 તારીખે તેની સ્ક્રુટિની રાખેલી હતી, જે દરમિયાન વાંધા સૂચનો અંગેની સુનાવણી કરવામાં આવી। ડેરી તરફથી પણ અભિપ્રાયો આપવામાં આવેલા હતા 48-48ના। અમુક લોકોએ મુદતની માંગણી કરતાં આપણે સાંજે 5 વાગ્યાની પણ મુદત આપેલી હતી। સાંજે 5 વાગે પણ તેઓને વિગતવાર તેમના ન્યાયના હિતમાં તે લોકોને સાંભળવામાં આવ્યા, તે લોકો તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ ગઈકાલે પણ આખો દિવસ જે લોકોએ જે પુરાવા રજૂ કર્યા છે તે પણ ધ્યાનમાં લીધા છે અને સમગ્ર 2 દિવસ સ્ક્રુટીને ચકાસણીના અંતે અત્યારે કુલ 48 ફોર્મમાંથી 41 ફોર્મ આપણે માન્ય જાહેર કર્યા છે અને 7 ફોર્મ આપણે અમાન્ય જાહેર કર્યા છે। કુલ 13 ઝોનમાંથી 2 ઝોન આપણે બિનહરીફ જાહેર થયેલા છે, એટલે તેની ચૂંટણી થશે નહીં, પણ 11 ઝોનની ચૂંટણી થશે, એટલે કુલ 39 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો થશે। પરંતુ તે પહેલાં 10 થી 17 તારીખ દરમિયાન ઉમેદવારી ફોર્મ પાછી ખેંચવાની તારીખો છે, એટલે જેટલા ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચાશે તે આમાંથી બાદ કરી અને હરીફ ઉમેદવારોની જે યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે તેટલા લોકોની વચ્ચે 28 તારીખના રોજ ચૂંટણી યોજવામાં આવશે। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच अंदरूनी गुटबाजी अपने चरम पे है। तब आने वाली 28 दिसंबर को होने वाले चुनाव और 29 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर सभी की नज़र टिकी है। આજે સત્યનો વિજય થયો છે। એમનો જે બદ ઇરાદો બિનહરીફ થવાનો એ બર આવ્યો નથી, કારણ કે નિષ્ઠાવાન અધિકારીઓએ આજે સારું એવું દરેકને જે રીતનું થવું જોઈતું હતું એ થયું છે અને લોકોને દરેકને એનો સંતોષકારક જવાબ એમને મળ્યો છે। જ્યારે એ લોકો આજે બેસી રહેવાના પ્રયત્નો હતા, ફરી એમને વહીવટ કરવો હતો અને એ વહીવટ આજે લોકોની મંડળીઓ જે છે મંડળીઓ ઘણી બેસી ગઈ છે, એસએનએમમાં કાઢી નાખી છે। આજે એમને નવું એક જે પોતાનો મૂળ હેતુ હતો કે અમે ફરીથી બેસીએ અને એ વહીવટ અમે જ કરીએ એમ, અને એ બર આવવાનો નથી, કારણ કે મતદારો છે એ બહુ જાગૃત મતદારો છે।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 74वां जन्मदिन है। तब शहर कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा और महिला कार्यकर्ताओं की ओर से आज समाज सेवा के जरिए सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी आज 74 साल की हो गई। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना में हुआ था। आज पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता सोनिया गांधी का जन्मदिन अपने तरीके से मना रहे हैं। बड़ौदा शहर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्षा का जन्मदिन मनाया। सोमा तालाब के गरीब आवासों में नागरिकों को मास्क वितरित किए गए और साथ ही में कोरोना महामारी से बचाव के दिशा निर्देशों की जानकारी भी उन्हें दी गई। इस मौके पर विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत कांग्रेस महिला मोर्चा प्रमुख भी मौजूद रहे थे। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષા શ્રીમતી સોનિયાજીનો કાર્યક્રમ સોમા તળાવ 4 રસ્તા જે અમારો વિસ્તાર છે, ગરીબ વિસ્તાર છે, જ્યાં લોકોને કશું ખબર નથી પડતી કોરોના શું છે, જેથી કરીને એમના જન્મદિવસે 74મા જન્મદિવસે અમે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે ગરીબોની વચમાં જઈને માસ્ક વિતરણ કરીએ અને કોરોના વસ્તુ શું છે એ સમજાવીએ। એ નિમિત્તે અમે આજે એમનો જન્મદિવસ એવી રીતે અમે કર્યો છે। અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય સન્માનીય આદરણીય સોનિયાજીનો આજે જન્મદિવસ છે અને એ જન્મદિવસના લક્ષ્યને લઈને અમારા મહિલા કાર્યકર્તાઓને અમારા મહિલા પ્રમુખ બધા ભેગા મળીને એક માસ્ક વિતરણ કરવાનું કાર્યક્રમ, એ બી ગરીબ અમારી સોમા તલાવની જે વસાહત છે એમાં કાર્યક્રમ ગરીબ બહેનોને માસ્ક આપવાનું કરી રહ્યા છે। ત્યાગ અને તપસ્યાની મૂર્તિ, બલિદાનની મૂર્તિ, એની સાસુને બમથી ઉડાવી દીધું, એના પતિને બમથી ઉડાવી દીધું, તોય છતાં એક તપસ્યા કોંગ્રેસ પાર્ટીને સંભાળીને જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓને એક આગેકૂચ, નહીં આ જોશ, નહીં હોશ, નહીં તાકાતની સાથે જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટીને લઈને ચાલ્યા છે, લોકો એમના પર ગમે તેટલા આક્ષેપ કરે પણ એમના જેવા બલિદાન કોઈ ના કરી શકે। બલિદાન આપ્યા પછી પણ ઉફ નહીં, પ્રધાનમંત્રીની ખુરશી મળતી હોય તો પણ નહીં, એવી ત્યાગ તપસ્યાની મૂર્તિનો જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં એમને સામેથી કહી દીધું કે કોરોના મહામારી એ વિશ્વની ભયાનક મહામારી છે અને એની અંદર લોકો પોતાના પ્રાણ ગુમાવી રહ્યા છે। તેવા સમયે મારો કોઈ ખાસ કાર્યક્રમ નહીં રાખતા અને આ તમામ કાર્યકર્તાઓને, ખાસ કરીને મહિલાઓની એક મનમાં લાગણી, એમની પ્રેરણા અને એમની તાકાતથી આ એક કાર્યક્રમ ગરીબોની વચ્ચે કરી છે। राज्य के कोविड हॉस्पिटलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तब नर्मदा जिले के राजपीपला में कोविड अस्पताल में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने ट्रेनिंग दी गई। नर्मदा जिले के राजपीपला में सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इन दिनों कोविड-19 वार्ड चल रहा है, जिसमें नर्मदा जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज भी चल रहा है। बीते कई दिनों से राज्य में कई कोविड अस्पताल में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके चलते आज सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी।
आग लगने की घटनाओं समेत आपातकालीन स्थिति के लिए मेडिकल कर्मियों को तैयार किया गया था। जिला कलेक्टर DA शाह के निर्देश अनुसार दमकल विभाग ने अस्पताल के कर्मी समेत मेडिकल स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली ज़रूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। वहीं आपातकालीन स्थिति का मॉक ड्रिल आयोजित करके मरीजों को बचाने के ज़रूरी पहलुओं को प्रैक्टिकल के जरिए बताया गया था। कोविड-19 હોસ્પિટલ રાજપીપળા આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ખાતે પહેલા માળે કોવિડ વોર્ડમાં 4 પેશન્ટ દાખલ હતા। તેમાં આકસ્મિક રીતે શોર્ટ સર્કિટથી એક આગનો બનાવ બન્યો હતો। તો ફાયર બ્રિગેડને, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને અને પોલીસ સ્ટેશનને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી અને લગભગ 7 થી 8 મિનિટમાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આવી ગઈ અને રેસ્ક્યુ કરી 3 પેશન્ટને તરત જ બહાર કાઢી દીધા હતા અને એક પેશન્ટને સારું હતું તો તેને નીચે જ રાખવામાં આવ્યો હતો અને 3ને રિફર કરવામાં આવ્યો હતો। સમગ્ર પ્રક્રિયા રાજ્યમાં જે કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાના બનાવો બનતા છે તેના ભાગરૂપે સરકારશ્રીના માનનીય સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર એક મોક ડ્રિલનું કલેક્ટર સાહેબની માનનીય કલેક્ટર સાહેબની સૂચના અનુસાર પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ જે અમને સમય આપ્યો હતો તે પ્રમાણે આજે મોક ડ્રિલ રાખેલો હતો। अहमदाबाद में आज BRTS बस की गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें बस अंडरपास से निकलते समय पिलर से टकराई और 2 हिस्सों में बंट गई। खबर अहमदाबाद से आई है, जहां BRTS की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अहमदाबाद के अखबार नगर में आए अंडरपास में बस पिलर में घुस गई और बस 2 हिस्सों में बंट गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 5 लोगों को गंभीर चोटें आई है। अखबार नगर के अंडर ब्रिज में हुई इस दुर्घटना में प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने स्टीयरिंग पे से काबू गुमाने के चलते ये हादसा हुआ है, पर यह हादसा इतना भयंकर था कि बस 2 हिस्सों में फट गई। कल देर रात सावली पुलिस ने काले बाजारी का एक पर्दाफाश किया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जो पोषण युक्त आहार दिया जाता है, उसकी काले बाजारी करते एक टेम्पो समेत 2 शख्स को सावली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल भारत बंद और रात्रि कर्फ्यू का पालन करवाती सावली पुलिस ने एक काला बाजारी की घटना का भंडाफोड़ किया। सावली में राज्य सरकार की ओर से आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं के लिए जो निःशुल्क पोषण युक्त आहार दिया जाता है, उसके बड़े जत्थे को गैरकानूनी तरीके से बेचने के लिए जाते टेम्पो समेत 2 लोगों को सावली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सावली आंगनवाड़ी में दिए जाते पोषक तत्वों के 590 पैकेटों को टेम्पो में भर के बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। राज्य सरकार ये निःशुल्क प्रदान करती है, पर ये काला बाजारी करने वाले आरोपी मार्केट में इसे बेच के तगड़ी रकम वसूलते हैं। तब सावली पुलिस की मुस्तैदी से इसका भांडाफोड़ हुआ है और 590 पैकेटों समेत एक टेम्पो को पुलिस ने हिरासत में लिया है। હું AR મેડા સિનિયર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર સાવલી પોલીસ સ્ટેશન વડોદરા ગ્રામ્ય। આ કામે હકીકત એવી છે કે ભારત બંધના આંદોલન અનુસંધાને આજરોજ અમો તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસો સાવલી ટાઉન પોસ્ટે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા। દરમિયાન અંગત બાતમીદારથી બાતમી હકીકત એ પ્રકારની મળેલી કે એક 3 વ્હીલર ટેમ્પોમાં આંગણવાડીમાં બાળકો તથા સગર્ભા સ્ત્રીઓને તથા કિશોરીઓને અપાતો પૌષ્ટિક આહારનો પેકેટનો જથ્થો એક 3 વ્હીલર ટેમ્પામાં ભરીને કેટલાક વ્યક્તિઓ સાવલી ટાઉનના માતા ભાગોળમાંથી પસાર થનાર છે। જે હકીકત આધારે બાતમીમાં દર્શાવેલ ટેમ્પો
પસાર થતાં તે ટેમ્પાને રોકવામાં આવેલો, જે ટેમ્પામાંથી ટેમ્પા ચાલક તરીકે રાહુલભાઈ અરવિંદભાઈ ચૌહાણ સાવલી તથા બાજુમાં બેઠેલ રોનક મહેશભાઈ ગોહિલ કુંભાર વગો સાવલી એ રીતેના વ્યક્તિઓ મળી આવેલા. ટ્રોલીના પાછળના ભાગે એક બેન બેઠેલા હોય, જેઓને મહિલા પોલીસની મદદથી તેઓનું નામઠામ પૂછતા હિનાબેન મહેશભાઈ ગોહિલ કુંભાર વગો સાવલી વાળા મળી આવેલા. આ ટેમ્પામાં ખાતરી તપાસ કરતા ગુજરાત સરકાર ફોર્ટિફાઈડ બ્લેન્ડેડ કમ્પોઝિટ ફૂડ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના સિમ્બોલવાળા પૂર્ણ શક્તિના પેકિંગવાળા તારીખ 24 નવેમ્બર 2020ના પેકેટ નંગ 10, બીજી બેગ નંગ 14, કુલ પેકેટ નંગ 140, 1 કિલોના 54 રૂપિયા લેખે 7,560નો એ મુદ્દામાં માતૃશક્તિ નામની એક બીજી બ્રાન્ડ છે, જે માતૃશક્તિ બ્રાન્ડ પણ કમ્પોઝિટ ફૂડ સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના મહિલા અને બાળકો માટેનું છે. તેના પેકેટ નંગ 90, એની કિંમત 4,860 રૂપિયા તથા તે જ રીતે અન્ય એક બીજી પ્રોડક્ટ તેના 20 પાઉચ ભરેલા 18 બેગ, તેની કિંમત 48 રૂપિયા લેખે 17,280નો મુદ્દામાલ મળી આવેલો. પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળેલ છે કે આ હિનાબેન જે ટેમ્પામાંથી મળી આવેલા તેમના પુત્રવધુ ભાવિકાબેન આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે કામ કરે છે અને તેઓ માતૃત્વ રજા પર છે. આ આંગણવાડીની ચાવી તેમના સાસુ પાસે હોય, તેઓએ આ કિશોરીઓ તથા મહિલાઓને વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતો આ પૌષ્ટિક આહારનો જથ્થો વેચાણ અર્થે લઈ જતા હોવાની પ્રાથમિક તબક્કે માહિતી મળતા કુલ મુદ્દામાલ 29,700નો જે બાળકો તથા મહિલાઓનો જે આહાર છે તે અને ટેમ્પાની કિંમત 65,000 રૂપિયા ગણી 94,700 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ અને 2 આરોપીઓને અત્યારે CRPC કલમ 41(1)D મુજબ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે તથા મહિલાને એક CRPC કલમ 41(1)B મુજબ આવતીકાલે અત્રેના સાવલી પોસ્ટે ખાતે 10:00 વાગે હાજર રહેવા માટે સમજ કરવામાં આવેલી છે. આમ સાવલી પોસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન તરફથી આ પ્રકારની કાર્યવાही કરવામાં આવે છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। बड़ौदा में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज समेत वितरण की तैयारियां पूर्ण। म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी। सबसे पहले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीका। अहमदाबाद में BRTS बस दुर्घटना, बस 9 फीट तक 2 हिस्सों में बटी। ड्राइवर समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन। शहर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गरीब नागरिकों में बांटे मास्क। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।